गुरु जी। जिद्दां ही पंजाब जाना ना, साउण का महीना है, तो जिद्दन किते बदलवाई हुई तो मीह होया, तो उधरों ही दरबार साहब जाना, तो उधर उन्होंने गाना आ मोरी रुण चुण लाया भैणे सावन। जिंदगी के वो पल जिहड़े आ उन्हां दा कोई मुल ही नहीं है। ना वो किसी मुल ते खरीदे जा सकते, ते ना ही उदा मिलते। प्यारे ना रीझ ना प्रेम करिए तो फिर वो खेड बन। नहीं तो ही वेख्या बड़े जाने दरबार साहब जाके भी खिज खुज के घर आ जाते, जे उहदे नाल बड़े प्रेम नाल रंग करिए फिर वो दाता बेअंत दाता झोली पाउंदा। आप जी नूं अपनी जिंदगी चों किन्ने क पल याद ने जदों तुसीं दरबार साहब गए? सानूं बहुत ज़्यादा याद ने, साडी सुरत च ने उदां दे उदां ही, साडी जिंदगी दा यादां दा हिस्सा ने। सानूं लगदा ओह कमाई है तुहाडी, जिहड़ी तुसीं प्यारे दे प्रेम च जिंदगी नूं बसर कीता है, वो सब तो कीमती है। प्यारे ना प्रेम करया करो, कमाई करया करो तगड़े हो के। फिर मगरों अभ्यास करोगे, नौजवान खास करके सारे ही दिन दे विच कोई 3 क टाइम दा आहर बनाओ। दोपहर का टाइम भावें छोटा कर लियो, सवेर का ते रात का 20-25 मिनट का एक टाइम रखे, 20 मिनट का रख लियो घट्टो घट्ट। बस प्यारे की याद च उतरना, उन्होंने फूक करनी, उहदे नाल प्रेम करने की कोशिश करनी पूरी रीझ नाल। जिवें तुसीं उत्थे कैंप चों सिੱਖਿਆ ही, उन्होंने आवाज़ मारनी प्रेम ना, उदा ही आवाज़ मारनी बस। ते सारा दिन उन्होंने खोजते रहना निक्के निक्के रंगां चों, हर खेड़ चों, पत्तियां चों, फुल्लां चों, हवावां चों, हर रंग चों। ते उन्होंने माणते रहना हर रंग चों, माँ चों, पिता चों, हर रंग चों। जिन्ना उहदे नाल रहोगे उन्ना चंगा, उन्ना भला। जिन्ना उहदे नाल रहोगे उन्ना ही वो तुहाडे वल नूं आएगा। जिन्ना उन्नू पुकारोगे उन्ना तुहाडे हिरदे च उतरेगा, ते जिन्ना जिन्ना वो तुहाडे हिरदे च उतरेगा उन्ना ही जिहड़े गुण ने वो तुहाडे अंदर उतरनगे, उन्नी ही खालसताई ते पाक पवित्रता तुहाडे अंदर उतरेगी। ते जिहड़ी तुहाडी मैल है ਉਹਦੇ वास्ते भी कोई जप तप करियो। ये जिहड़ा समाज है इहदे च मैल सानूं जिहड़ी है झट लग जाती। ते मैल कुछ भी नहीं है, आकर्षण ने तुहाडे। ते सारे जाने ध्यान दिओ, गुरमत निहंग आर गुरूप सारी वड्डियां धीआं भी
जिवें पुत पहलां तुहानूं दसदे हन ना कि दो मार्ग है बस जिंदगी। जदों असीं बंदगी च तुरे हाँ तो सानूं भी समाज च इदां ही मैल लगी, मैले हाँ। ते जदों तुरे शुरू च तो इदां लगा जिद्दां लोभ जिहड़ा ना वो झट चलिया जांदा, इदां लगा लोभ छेती मुक जांदा। पर बड़े हैरान होए हाँ बाद दे विच कि नहीं, लोभ अपनी सारी ताकत जिहड़ी वो हौमे नूं दे दिंदा ते हौमे लोभ नूं दब लैंदी। लोभ हुंदा है अंदर, पर वो अपनी सारी जिद्दां ऊर्जा जिहड़ी है वो हौमे नूं दे दिंदा ते हौमे दब लैंदी लोभ नूं। सानूं लगदा ही लोभ मुक जांदा छेती, पर लोभ मुकदा नहीं है। हौमे कारण करके लोभ नहीं करीदा। ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਡੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭਨਾ 'ਚ। बस फर्क इन्ना आ कि किहे ते हैवी हो जाती, उन्होंने रोड़ दिंदी ते जग च बदनाम कर दिंदी। कुछ अंदर लुका के बैठे रहिंदे। सारियां ने तुसीं चोर रस्ते किते ना किते कड्ढे होणगे, पर किन्ना क चिर बचोगे? खुद सोच के वेखो, एक दिन चोरी फड़ी जानी, किन्ना क देर चोरी नूं लुकाओगे? ओह दिन की होएगा? साधुआं नूं सारी चीज़ पता हुंदी तुहाडी, पर वो सिर्फ एक गल करके चुप हुंदे आ कि जे महाराज ने पड़दे कज्जे आ ते बंदिया तूं कौन हुन्ना पड़दा चुकण वाला। ये मत सोचो कि जे तुसीं किसी साधु दे कोल आ ते वो कुछ नहीं कहण डिया ते उहनूं पता नहीं हैगा। हर एक चीज़ पता है। ਤੁਹਾਨੂੰ बार बार ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੇੜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਚੁੱਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੜਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਨਾ, 3 3.5 4 ਮਹੀਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਪੁੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੂਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਧੁੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ।
जिद्दां वाहे कहना इत्थे सुरत दे विच कहना, गुरु जिहड़ा इत्थे कहना, जिद्दां उपर थल्ले जोर दी ध्यान दे नाल, बड़े प्रेम दे नाल। दूजी चीज, जदों हिम्मती होवो थोड़े जे, बहुता नहीं करना, बस पछानना कि कुछ हुंदा ते कुछ नहीं, मेरे मन च आ सारा कुछ, बस कुछ नहीं फर्क पैंदा। अपने आकर्षण नूं पछानना, थोड़ी जी कोशिश तुसीं सारे करियो। गुरजपजी हरमला साहिब, बाकी जदों आओगे फिर धीआं नूं वखरा ते तुहानूं वखरा, जिहड़े वड्डे आ तुहानूं इह चीज़ दा जिहड़ा ना डिटेल च समझावांगे, पर थोड़ा जिहा आप करियो। पोते बड़ी सिंपल जी गल है, महाराज दा जिहड़ा एक जगत दा पसारा है जग वल नूं, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਛਾਵਾਂ ਜਾਗੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸੁਰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦਾ ਥਾਟ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਇਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਸ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ परमात्मा जी का रस्ता है वह अंदर वाल नूं है, बाहर वाल नूं नहीं है। बाहर पसारा है, इदां ते वह आया है, ये पसारा है। ये जिन्ना फसदे जाओगे गां दी गां कई जन्म बीत जाने, फिर पीड़ा दे विच ते दुखां दे विच, ते सच जाने हो तुसीं मुक्त नहीं हो सकते। महाराज वाल नूं जाना है तो फिर गुणा वाल नूं, ओहदे वाल नूं, अंदर वाल नूं, फिर बाहर वाल नूं नहीं, फिर मंगां वाल नूं नहीं, फिर भाणे वाल नूं, अंदर नूं। अपनी ऊर्जा की पहचान करियो ते तगड़े होके करियो, क्योंकि महाराज इशारे देन लग पे। आप जी दे आले दुआले कुछ घटनावां इदां दियां घटन लग पईयां ते इशारे होण लग पे भी हुण इहदी लोड़ है। ये करके कमाई करियो तगड़े होके। ते जो तुसीं बनना होवे बस ओनू चितवीदा होईदा। पुराने ऋषियां मुनियां दे मार्ग दे विच ना वो कहिंदे हुंदे ही कि जे तुसीं परमात्मा नू पाउणा है, ब्रह्म नू पाउणा है, ते फिर वासना वाल नू नहीं जाना। फिर तुसीं सारियां ने सुखमना बारे पढ़िया होएगा कि सुखमना नाड़ी हुंदी है, ਉਹਦੇ 'ਚ शक्ति उपर ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਖੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਮ ਦਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਦਸਮ ਦਵਾਰਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿੰਦ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। पर जे इत्थों सोचो ना, जे तुसीं इत्थे काम वासना तुहाडे थॉट च ना होवे ते ओह बनना नहीं, उधर नूं जाना नहीं। ओही हारमोन है, जे तुसीं मसल डंबल डुंबल करो, उधर करो, ते उहने तुहाडी बॉडी नूं उधर लगना हुंदा। जिधर नूं तुसीं ध्यान दोगे, जिधर नूं सोचोगे, उहने उधर नूं यात्रा कर जानी। इह करके ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚਿਤਵੋ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
नहीं तो जो चितवोगे, रूप चितवोगे कामी होवोगे, लोभ चितवोगे चोर बनोगे, हौमे चितवोगे ते लड़ाकू ते हंकारी ते नफरती होवोगे। जो चितवोगे ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਦੇ 4 ਵਿਆਹ ਹੀ, ਇਹਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੈਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ, 5ਵੇਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਆ, ਵਹਿਣ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। 10ਵੇਂ ਘਰ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਖੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੀਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ 5ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਛੁਪੇ। ਪਰ ਖੇਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਖੋਜਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੀੜਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੀੜਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਿਓ, ਨਾਭੀ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਕਰ ਜੋਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰ ਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਉਮਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਨਾ ਭਰੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਇਓ, ਸੋਹਣੇ ਬਣਿਓ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ। ਆਵੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਐਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਐਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
कोई दिक्कत नहीं है। पर सिर्फ ये करके कई बार मुल लै लेने आओ है ना, जिद्दां अगे डे हाँ तो हुण कई बार हो सकता है कि तुहाडे चों कोई नाम ही बदनाम करावे पे लै, ये तो खालसा जी का बड़ा खास ही नाल रहिंदा हुंदा। पर रौला यह है कि जे तुहानूं पुत्त मन्निया है, तुहानूं धीआं मन्निया है, पुत्त मन्निया है, अपने मन्निया है, फिर ये रिस्क सानूं लैना पैना। हाँ जे साडा पखंड का प्यार होएगा तुहाडे नाल, तो फिर असीं कहांगे असीं अपना ना को बदनाम कराइए, दफा कर इन्हां नूं ठां बाहर कड्डो, आ जिहड़ा जिहड़ा करदा इहनूं बाहर कड्डी चलो। पर रौला यह है कि साडे को वो पखंड हुंदा नहीं। जे तुहानूं सच्चे मनों मन्निया है तो फिर ये रिस्क सानूं लैना पएगा। पर यह भी गल है कि असीं लै जाना, उन्हें तुहानूं कढ के बाहर मारना, उन्हें बहुता चिर नहीं करना। यह करके कमाई करियो पुत्त तगड़े हो के। ते जे यह जिंदगी च सोहणे ही ना बने, गुणा की कमाई ना की, तो पहुंचोगे कित्थे? तगड़े होके कमाओगे ना। गुरूप समझ आई कि नहीं आई? नाम जपना नाभी ते चोट करके, आ जिहड़ा इहनूं बहुता भज्जन नहीं देना। ते फोन फान छड्ड दो सारे जाने, फोन सिर्फ उन्ना ही जिन्ना तुहाडे स्कूल कालज का काम है, उस तो वध फोन का जिहड़ा इधर उधर का रौला ना सारा छड्ड दो। ठीक है? वो जिहड़े माता पिता उन्होंने तो बूआ ढो के कह सकते हो कला लगी है, असीं आ करन डे, असीं आ करन डे, सानूं नहीं ये गल समझा सकते तुसीं। यह करके तगड़े होके कमाई करियो, फिर असीं आके वेखांगे, झट पता लग जाना तुहाडे चेहरे तो। बाकी गल्लां छड्डो, तुहाडे चेहरे तो भी ना पता लगे, तुसीं जदों दौड़ के सानूं बुलाउण आउणा उत्तों ही पता लग जाना। जे तुसीं कमाया होया ते तुहाडा अंदरों जी करना दौड़ के मिलन नूं, ते जे गड़बड़ कीती होई फिर तुसीं डरदे डरदे पिछे रहना। तुहानूं ही पता लग जाना, बाकियां नूं तां की पता लगना। ये तो एक तुहानूं छोटा जिहा असीं दस दिन्ने टोटका। ठीक है? ठीक है हरलीन पुत्त, मेहनत करेगा ना तू पुत्त, सारियां तो वड्डा, तू सारियां दी संभाल करनी, तगड़ा होके मेहनत करी। ते वड्डे भी करियो भाई, सारे जाने आकर्षण की चंगी तरह खोज करियो। एक चीज आप जी नूं दस दईए, वासना कदी किसी दी तृप्त नहीं हुई, कदी नहीं हुंदी, जो मर्जी कर। सतगुरु ने बाणी च बड़ा स्पष्ट स्पष्ट चीज़ां कहियां ने। उन्होंने क्या एक बारी नहीं लखां वारी, लखां भोग भोग ला, पर यह तृप्त नहीं होनी है, वध ही जानी। इहदा इक्को ही तरीका है कि तुसीं गुरु महाराज दे रंग च ज़्यादा रहो, उहदी सिफतो सलाह च ज़्यादा रहो, उहनूं ज़्यादा याद करो। ते जदों ये तुहानूं ज़्यादा तंग करदी है, गुरु महाराज को माफ़ी मंग के ते तो दौड़ना भी नहीं है डर के, जिद्दां तुहानूं सारिआं नूं पहिलां सिखाया है। आ हुण तुसीं वड्डे आ ते तुसीं क्यों मरन डए अजे तक इहदे च? क्योंकि तुहानूं सिखाया डर के दौड़ जो इतों, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। कबूतर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬਸ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਆ। ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। सिर्फ वो आकर्षण नूं खोजियो ते उहनूं तोड़ियो गुरु महाराज दे रंग च रह के, पर उन्नी देर तक जिन्नी देर तक रस, जदों रस लैना शुरू होए उसे वेले उठ पिओ। ये भी ध्यान रखियो। ते इहनूं स्ट्रैस भी नहीं बनाउणा भी आउंदिआं तुसीं डिप्रैशन दीआं गोलियां ते लगे होवो भी ओहो मेरे अंदरों जान नहीं दिया, जान नहीं दिया, जान आपे उन्ने घल देना। ये कोई 4 ਤੋਂ 8 साल का जिहड़ा ये अभ्यास है, 4 ਤੋਂ 8 साल ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਵਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ।
तो उन्होंने ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ नहीं करना भी नहीं नहीं भुख नहीं लगी ਜਾਂ ध्यान नहीं हटाउणा। ਉਹਦਾ चुप करके मन अपने नूं अपनी बॉडी नूं कहना भी हाँ पता मैनूं लगी, पर मेरा हुक्म है, मेरा अज हुक्म है, मेरा संकल्प है भी नहीं कुछ छकना, पानी की बूंद भी नहीं छकनी ते नहीं छकनी। वो विकल्प आउण ते विकल्पना संकल्प नूं तोड़दे नहीं हुंदे। हुण अमृत वेले उठण दा की अभ्यास है तुहाडा? सेम है, संकल्प की साधना है कि रात नूं संकल्प लै लिया सवेरे 4 वजे उठना है, सवेरे जदों पूरे 4 वजे महाराज ने जगाउणा है, जे तुसीं उदों विकल्प लै लिया, विकल्प ना तोड़ता भी चल 5 मिनट ठहर के उठदा, इहदा मतलब ये तुसीं कमजोर होणे, मन तगड़ा होंडिया, फिर तुसीं मन नूं जित नहीं सकदे। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਵੈਸੇ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਬੈਡ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, एक दिन वो दूजी नूं ओवरटेक कर जाती, क्योंकि जो तुहानूं वो करना आ गया कि जो तुसीं कहो बस तुसीं उत्ते टिके रहना, दरेड़े असूल है, तो फिर की हुंदा, फिर तुसीं डोलदे नहीं, तुहाडे चो निश्चा आ जांदा, ते एक दिन तुहाडियां सारा जिहड़ा मन है वो तुहाडे पिछे चलदा, फिर जो तुसीं कह दो एक तरह वो होएगा, जो सोचो वो होएगा। फिर तुहाडा मन तुहानूं इधर नूं खिच्चदा नहीं भी ऐनूं दौड़ जा, ऐनूं दौड़ जा, ऐनूं दौड़ जा। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੇ ਮੰਗਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਵਾਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਥ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਥੋਟਸ ਚੱਲਦੇ। ਆ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਬਾਹਰ ਕੁਝ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ, ਹੁਣ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਲਾ ਖੋਜ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਆ ਜੇ। ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਸੀ, 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 90-100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹੋ ਪੁੱਤ, ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ, 1-2 ਰੁਪਈਏ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਤੇ ਆਉ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਐਡਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ YouTube ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਜੋ YouTube ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਏ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਖੇ ਸਭ ਗੁਲਾਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਅਮਰਦੀਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉਲਝਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਗਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਖਿਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੇਡ ਇਹੋ ਹੀ ਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਖੇਡ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜੇ ਗਣਾ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਚਲਝਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿਨ ਸਵਾਰਥ ਜੁੜ ਗਿਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
वीडियो गेमां दा खेड़ा वेखो भला बंद करके, वेखो भला वीडियो गेम दे गुलाम ते नहीं, यूट्यूब दे गुलाम ते नहीं, सोशल मीडिया दे गुलाम ते नहीं। भजनीत कित्थे निकी जी? वेखिए भला हैंग आउट्स दे गुलाम ते नहीं तू? हैंग आउट्स ही है की आ? बोलदा नहीं आ की आ? हैंग आउट्स है की आ? वेखिए भला गुलाम ते नहीं? छड्ड के वेखो भी जिन्नी देर तक असीं वापस नहीं आउंदे कुछ नहीं यूज करना, सिर्फ स्कूल दे काम दी चीज यूज करनी, नहीं तो कुछ नहीं वेखना, कुछ नहीं करना। करेगा निहंग? वेने भला निहंग बनता कि नहीं बनता? सोच के वेखियो, मरत नहीं चले, मौत तो नहीं आ चली, मन ही गड़बड़ करूगा, कर लैन दो, चुप करके साइड ते बह के वेंदे रहो, नाम जपते रहो। अपने आप नूं वेखियो जी गुलामी च किद्दां गुलाम आ, किद्दां तड़फदा आ उन्हां चीजां तो बिना। ठीक है, ਵੱਡੇ भी करके वेख लियो, ਤੁਹਾਡਾ भी ਜਿਹੜਾ फेसबुक तो बिना जी नहीं ना लगता। और 3.5 महीने आप अपनी वोटी का नाम फेसबुक रख लो, सौखा काम। क्या खूबसूरत जिन, कम से कम रिश्ता तो सोहना हो। आहो जिदा 15 मिनटा बाद ओनू बोल के वेखदे हो, 15 मिनटा बाद ओनू प्यार नाल आवाज मारिया भगवान ने, है ना, वो पिछू की गल है, नहीं उदा ही जी जिहा ही करदा, जिदा फेसबुक खोल के वेना बाद तेनू बुलाउण नूं जी वो पहला ही कहंदी ओहदी लोड़ नहीं, वो पहला ही अंदरों श्योर आ। वाहे गुरु